Good evening, students. We will continue the topic in the video. Uniqueness theorem, boundary condition. That is what we will discuss. So, the last class we were discussing about uniqueness theorem, boundary conditions. And uniqueness theorem. Boundary, appropriate boundary conditions. We choose here. Appropriate boundary condition is Laplace's equation solve in the Sametha. Appropriate boundary condition is Theorem question and the appropriate boundary condition in the Varane. That's explain the uniqueness theorem. Uniqueness theorem there are two different uniqueness theorem. First one is first uniqueness theorem. And second one, second uniqueness theorem. This video we first uniqueness theorem statement statement and proof. First uniqueness theorem. Region imagine. Suppose you consider a region like this, and suppose we want to know we have to uniquely calculate, suppose we have to uniquely calculate the potential inside this volume. That is our question. Now, in that situation, boundary condition, appropriate boundary condition, we have to specify the potential on this surface. That means, suppose you want to solve Laplace's equation and you want to calculate, suppose you need to calculate the potential in a region bounded by a surface. Then if you want to calculate the potential in this region, in this volume, inside this volume, then we must be specified on this surface. This is first uniqueness theorem concept. A concept is uniqueness theorem statement and explain mathematically prove. So statement the solution to the Laplace's equation in some region is uniquely determined if the value of V
That means the potential is a specified function on all boundaries of this region. So if you get clear out, we wanted in this region and V is specified on this surface, then you can uniquely determine the potential function inside this volume by solving Laplace's equation. So what is the appropriate boundary condition എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം. നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മളുടെ റീജിയൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ ആ റീജിയനിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് യുണീക്ക്ലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ റീജിയനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറിയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ യൂണിക്നെസ് തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു റീജിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, ആ റീജിയനിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് റീജിയനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്ത സർഫസിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദർ വിൽ ബി ഓൺലി വൺ യുണീക്ക് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് വി which is satisfying the Laplace's equation inside that volume. That is the proof. നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാപ്ലേസസ് ഇക്വേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ റീജിയൻ ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് വി വാണ്ടഡ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ and V is specified on this surface. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ റീജിയനിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ യുണീക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ യു കൺസിഡർ എ റീജിയൻ ബൗണ്ടഡ് ബൈ ദിസ് സർഫസ്. ദിസ് ഈസ് ദ വോള്യം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സർഫസ് എസ്. ഒരു സർഫസ് എസ് കൊണ്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു റീജിയൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യുണീക്കായിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇമാജിൻ ചെയ്ത് ഇതിന് കോൺവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് suppose there are two solutions to a Laplace's equation. There are two functions v1 and v2 in this region which is satisfying the Laplace's equation. That means suppose there are two solutions to a Laplace's equation inside this volume. V1 and V2. Say അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും. V1 V2 ഈ വോളിയത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ലാപ്ലേസസ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Laplace's equation നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Del square V1 is equal to 0. Del square V2 is equal to 0. Equation number 1. Equation number 2. Let us assume that V1 and V2 are two different functions. That means V1 not equal to V2. That is our primary concept, primary assumption. So, then you can define a quantity V3
P3 is equal to V1 minus V2. This is equation number 3. So നമ്മളൊരു പുതിയ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് V3. V3 is nothing but the difference between V1 and V2. So നിങ്ങൾക്കറിയാം V1 എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ലാപ്ലേസസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. V2 എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനും ലാപ്ലേസസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ V3 ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. V3 എന്ന് പറയുന്നത് it is nothing but a linear combination of V1 and V2. So by superposition principle, V3 is equal to V1 minus V2 is also a solution to Laplace's equation. That is we can write del square V3 is equal to 0. Equation number 4 എന്ന് നമുക്ക് assume ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം കൂടി, നമ്മൾ V1 എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. V1 എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ V2 എന്നോ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും ലാപ്ലേസസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പൊട്ടൻഷ്യൽ V1 ആവാം അല്ലെങ്കിൽ V2 ആവാം. പക്ഷേ നമ്മളൊരു അസംഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. The potential is specified on this surface. That means both V1 and V2 are same on the surface. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ potential on the surface is specified. That means there is only one function possible on the surface. So V1 must be equal to, we can simply write that like this. V1 must be equal to V2 on the surface. Equation number 5. Therefore, V3 must be 0 on the surface. So, സർഫസിൽ V3യുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലാപ്ലേസസ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ 2 യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലാപ്ലേസസ് ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി 2 എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും. The solution to a Laplace's equation will satisfy two properties. Second property എന്ന് പറയുന്നത് there will be no local maxima or local minima. So extreme values and extreme values occur on boundaries. So Laplace's equation ആണെങ്കിൽ V3 Laplace's equationന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ V3 അടക്കം, V1 ആയാലും V2 ആയാലും V3 അടക്കം അതിൽ ലോക്കൽ മാക്സിമയോ ലോക്കൽ മിനിമയോ ഉണ്ടാവില്ല. എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ബൗണ്ടറിയിലായിരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം സർഫസിൽ V3യുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. സോ നമുക്കൊരു കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയി. പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ 2 പ്രകാരം എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ബൗണ്ടറിയിൽ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ബൗണ്ടറിയിലത്തെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലാപ്ലേസസ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് V3 നിങ്ങൾ എഴുതണമെങ്കിൽ this must satisfy property. In order to satisfy property number 2, V3 must be 0 throughout the region. Either throughout the region or so V3 എന്ന് പറയുന്ന സർഫസിന് മാത്രമല്ല ഉള്ളിലും V3 0 ആയിരിക്കും. That means V1 must be equal to V2 inside the volume. That means the potential is
യൂണീക്ലി ഡിറ്റർമിൻഡ്. അതായത് ഒരു യുണീക്ക് ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഇൻസൈഡ് ദ വോള്യൂം പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. യുണീക്ലി ഡിറ്റർമിൻഡ് if V is specified on the boundary. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂണീക്ക്നെസ് തിയറം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇത്രയാണ് വിചാരിച്ചത്, രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ അസ്യൂം ചെയ്തു, റീജിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു, ആ റീജിയനിലെ സർഫസിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇൻസൈഡ് ദ വോള്യൂം നമ്മൾ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് അസ്യൂം ചെയ്തു. ഇനീഷ്യലി രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് അസ്യൂം ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസും ലാപ്ലേസസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് V1 V2 എന്ന് രണ്ട് രീതിയിലെടുത്തു. ഒരു പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് V1 മൈനസ് V2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ V3 V1 മൈനസ് V2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ സൂപ്പർപോസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ആ ഫംഗ്ഷനും ലാപ്ലേസസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. പക്ഷേ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ സർഫസിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് V3 മസ്റ്റ് ബി 0 ഓൺ ദ സർഫസ്. അത് ക്ലിയർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ V3 എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്ലേസസ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ V3 മസ്റ്റ് ഓൾസോ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ലാപ്ലേസസ് ഇക്വേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി ദ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് there will not be any local maxima or minima for the potential and extreme values occur only on the boundaries. So extreme value എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസൈഡ് ദ വോള്യൂം V3 0 ആയേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ V1 = V2. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് യുണീക്കായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു റീജിയനിൽ ആ റീജിയനെ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സർഫസിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ റീജിയനിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, റീജിയൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ദ റീജിയൻ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് യുണീക്കായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് യുണീക്ക്നെസ് തിയറം. വളരെ സിമ്പിളാണ്, അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് യുണീക്ക്നെസ് തിയറാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്, സെക്കൻഡ് യുണീക്ക്നെസ് തിയറം. Second uniqueness theorem. അപ്പോൾ അതെവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും എല്ലാ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മളുടെ റീജിയൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സർഫസിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. സപ്പോസ് നമുക്ക് ഒരു റീജിയനിലെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ റീജിയനെ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർഫസിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. അറിയുമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യുണീക്ക്നെസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അതായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു റീജിയനെ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സർഫസിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. അത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് യുണീക്ക്നെസ് തിയറത്തിൽ പറയുന്നത്. നോർമലി മിക്ക ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മൾ ഒരു റീജിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ നിങ്ങളൊരു റീജിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റീജിയൻ്റെ ഇൻസൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ റീജിയനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വോള്യൂം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നു, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യലോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം സെക്കൻഡ് യുണീക്ക്നെസ് തിയറത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു റീജിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഈ റീജിയനിൽ ഒരുപാട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരുപാട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും.
ഓരോ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇപ്പോൾ Q1, Q2, Q3, Q4 ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട്, Q5, പിന്നെ ഒരുപാട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതാണ് ഒരു സർഫസ്. ഈ സർഫസിന് ഈ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആ റീജിയനിലെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റോ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉള്ള റീജിയനാണ്. ഓരോ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ചാർജ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റീജിയനിലെ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രോബ്ലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ഈ റീജിയനിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യുണീക്കായിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് യുണീക്ക്നെസ് തിയറം പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ say the statement in a region containing conductors, several conductors, and filled with specified charge density rho, the electric field can be uniquely determined if total charge on each conductor is given. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റീജിയൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരുപാട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റീജിയനിലെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യുണീക്കായിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓൺ ഈച്ച് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഗിവൺ. സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഓരോ കണ്ടക്ടേഴ്സിലെയും ചാർജിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ആ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. സോ if the total charge on each conductor is given, we can easily uniquely determine the electric field, not potential, electric field ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യുണീക്കായിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം, മാത്തമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കണ്ടക്ടേഴ്സ്, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, കൺസിഡർ എ റീജിയൻ കണ്ടെയ്നിങ്, കൺസിഡർ a region containing several conductors with the charges, the total charges Q1, Q2, etc. And suppose the region is filled with charges having charge density rho. Then നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണീക്ക്